मो माई बहुत सुंदर एवं गोरा थिले। से घरे एका रहुथिले एवं से मोते तांको घरकू डाकी तांको शरीरर उत्तेजना दूर करुथिले। मु खुशीरे माई पाखकू जाउथिली एवं तांको सहित किछि आनंदर मुहूर्त बिताउथिली। गोटिए दिन माई मोते तांको घरकू डाकिथिले। मु मध्य खुशीरे माई पाखकू गली। मु माईंको घरे पहुंचिबा मात्रे माई गाधोई सारी वाशरूम बाहरकू आसुथिले। मु माईंको देखिबा मात्रे मु आश्चर्य होईगली। माई तांकर गुलाब जामुन दुईटा जानिकी मते देखाउथिले। माई बहुत सुंदर थिले। सेमाने विवाहित महिला परी देखा जाउ नथिले। सेतेबेले मु मो माईंको घरे रहिबाकू आसीथिली कारण मो मम्मी एवं पापा दुहे विदेश जाउथिले। जिबा पूर्वरु जेतेबेले सान मामू बापांकू ट्रेन पाखकू छाड़ी आसुथिले सेमाने आम घरे मो सहित मिसिकी रहिबाकू बापांकू कहुथिले किंतु पापा तांकू बहुत मना करिबाकू चेष्टा करिथिले जे एबे समीर बड़ होइगलानी एवं निजर जत्न नेई परिबो किंतु मामू जमारू राजी हेले नाही। से बापांकू राजी कराइले एवं मोर इच्छा पूरण हेला। मो पाखरे पुरुणा घरर चाबी थिला जहा खाली पड़िथिला एवं मु एहाकू व्यवहार करिबाकू चाहुथिली। माई मोनिका 10 वर्ष पूर्वे मो मामूंक सहित विवाह करिथिले। सेतेबेले मु 10 वर्ष बयसर थिली किंतु मु माईंकू देखिबाकू पसंद करुथिली कारण से केवल सुंदर नथिले बरं तांकर कोमल स्वर एवं अति सुंदर शरीर मध्य थिला। मामू एवं माईंक जोड़ीकू समस्ते बहुत भल पाउथिले किंतु एपर्यंत सेमानंकर संतान हेबा बहुत दूररे थिला। उभरे एहाकू निजर भाग्य बोली भाबी निज मन बुझाउथिले। माई एवं मामू दुहे दुहिंकू बहुत प्रेम करुथिले एवं मु अनुमान करिथिली जे मामू तांको सहित अनेक राति बिताइथिबे। विवाह परे माईंक शरीर बहुत आकर्षणीय देखा जाउथिला। से पूर्वरु सुंदर थिले किंतु एबे तांको शरीर प्रत्येक अंग केवल मोरी पाई परि लागुथिला। सेही समयरे जेतेबेले माई घर सफा करुथिले एवं मु टीवी देखुथिली सेतेबेले माई मोते पचारिले पुओ समीर तुमे आजी कॉलेज जीव नाही कि? मते माई पुओ बोली डाकिबारु मु खराब अनुभव करी कहिली ना माई परीक्षा सरीगला तेणु 1.5 मास छुट्टी अछि। माई मुंड हलाई नई पड़ी टेबुल रे कपड़ा मारिबा आरंभ करिदेली किंतु माई को एसबु देखि मु बुझी पारिली नाही जे कोन करिबी एवं कोन न करिबी। माई को घर को आसीबार 2 दिन बीतीगला। राति रे टेबुल रे बसी खाउथिबा बेले मामू माई को कहिले जे तांकू 20 दिन पई लाहोर जिबाकू पड़िबो। जदि तांकू अधिक दिन पई बाहर को जिबाकू पड़े तेबे से माई को सांगरे नै जाइथान्ते किंतु एथर मु माई को पाखरे थिली तेणु से एका जीवाकू पसंद कले। मु माईंकर दिनचर्या एवं तांको अभ्यास को बहुत भल भाबरे अध्ययन करिथिली। मु देखिली जे से बहुत चाहा पिउथिले एवं से चाहारे बहुत क्षीर पकाउथिले एवं मोर पैकेट क्षीर पीबार अभ्यास थिला। परदिन आमे सांग माने परस्पर सहित मजा करुथिलु एवं मु जेउ अजथा कथा कहुथिली ताहा बहुत खराब थिला। मोर कथाबार्ता सुनी माई बहुत आश्चर्य होईगले। तापरे से मोते तांकर स्वर देई तांकर उपस्थिति अनुभव कराइबाकू चेष्टा कले। म्यूजिक जोगु मु किछि सुनी पारिली नाही। से बहुत समय पर्यंत मोर अभद्र कथा सुनुथिले एवं तापरे उठी तांक रूमकू गले। संध्यारे मु मो बंधु मानंक सहित बाहरकू जिबा आरंभ कली। मु माईंक रूमकू जाई तांकू कहिबाकू तांक पाखकू जाउथिली किंतु सेतेबेले मो मनरे किछि जरूरी नथिला। तापरे मु फेरी आसी मो रूम रे आसी सोई पडिली। किछि समय परे मु माईंकू कहिली मु चाहा पीबाकू चाहुछि। माई हसी हसी कहिले काहिकी नुहे समीर मु मात्र 2 मिनिट मध्यरे फ्रेश होई आसुछि तापरे मु चाहा करिबी। से उठी बाथरूम आड़कू गले। मु आसी गैलरी रे बसिथिली एवं सामनारे फूल देखिबाकू लागिली। मते गोटिए फूल पसंद आसिला। मु पाखकू जाई देखिली एवं तापरे फूल को छिंडेइली। सेतिकी बेले माई मोते तळू डाकुथिले। मु उत्तर देली जे मु बाहरे अछि। से हातरे एक ट्रे धरी बाहर को आसिले जेउथिरे 2 कप चाहा थिला। से मोते गोटिए कोप देले एवं अन्यटी टेबुल उपरे रखिले। मु मोर हातरे थिबा फुलटी को माईंक आड़कू बढ़ाई देली। से हसी हसी मो हातरू फुलटी नेई कहिले धन्यवाद समीर, मोर समस्त इच्छा दूर होईगला। मु माईंकू देखि कहिली तुमे सारा दिन घरे रही विरक्त हेउना कि? मु विरक्त होछि, चालू केउठाकू बुली जिबा। माई कहिले ना समीर, मु केवल तुम माँ
ଏବଂ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠିକୁ ବୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପୁଚା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମୁଁ ଏକ ସିନେମା ଲଗେଇଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବସିଲି। ମାଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ସେହି ସମାନ ବାଜେ ସିନେମା ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କହୁଥିଲି, ସେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏସବୁ ଗାଳି ଏବଂ ବାଜେ କଥା ଏଠାରୁ ଶିଖୁଛ। ସେ କହିଲେ, ସମୀର, ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ମୋର ଲଜ୍ଜାରେ ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଇ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମୁଁ ମାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମାଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ ଏପରି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୋ ମୁହଁରୁ କିଛି ଖରାପ କଥା ବାହାରି ଆସିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମାଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ପୁଅମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଲଗାଅ। ତୁମେ ଏହି ସିନେମାଟି କ'ଣ ଲଗାଇଛ? ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମାଇ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ଉଚିତ? ସେ କହିଲେ, ଏକ ଦେଶଭକ୍ତି ସିନେମା ଦେଖ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଦେଖେ। ମାଇ ଏକ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ମାଇଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସୋଫାରେ ଆରାମରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ରଖିଲି। ମାଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ସମୀର, ତୁମେ ମୋତେ ନକଲ କରୁଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ସେ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ମୁଁ ହସି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲି ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ କେହି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କିମ୍ବା ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମଜାକ କରୁଥିଲି। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ସମୀର, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏକା ରହି ମୋର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମାଇ ହସିକି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେ ମୋତେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଏପରି ଅଦରକାରୀ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ମାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାତି 11ଟାରେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ କଲେ। ସେ ଉଠି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ମୋ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ମାଇଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ମାଇ କହୁଥିଲେ, ୟାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଏହି ଦିନ କିପରି ବିତାଇବି। ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ମାମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଇ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ ନଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଫ୍ରେଶ ହେବା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଚାହା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ପାଉରୁଟି ଗରମ କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଇଙ୍କ ରୁମର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମକୁ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିବି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ହଉ, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଫ୍ରେଶ ହୁଅ, ମୁଁ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିବି, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ମାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଏବଂ ହସି ସେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମାଇ, ତୁମକୁ ନାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ? ମାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ତିଆରି କରିବ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନାସ୍ତା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସି ମାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମାଇ ହଲକୁ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଇ, ତୁମର ନାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରେ ରଖିଲି। ମାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସୁଥିଲେ। ମାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଏବଂ ମୋ କେଶକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ମାଇଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି, ମାଇ, ତୁମେ ମୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମାଇ ପ୍ରେମରେ ମୋ ଗାଲରେ ହାଲୁକା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, କିଛି ବିଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବସି ନାସ୍ତା କର। ମାଇ ନାସ୍ତା କରି କହିଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୀର। ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ
ମୁଁ ଏହିପରି ହସୁଛି ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ନାସ୍ତା ଖାଇଛି। ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇ କହିଲି, କଣ ହେଲା ମାଇଁ, ମୁଁ ତୁମର କଣ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ? ମାଇଁ ମୋ ଗାଲକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର୍ ଭଣଜା ମଧ୍ୟ। ଚାଲ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ମୁଁ ମୋ ଗାଲକୁ ଘଷି କହିଲି, ଆଣ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କଲେ ଏଇ କାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କାରଣ ଗାଲକୁ ସବୁବେଳେ ଚିପନ୍ତି। ମାଇଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ମୋ କାନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଇଁ ହସି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମାଇଁ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, କଣ ହେଲା ମାଇଁ? ତାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ କାନକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲା ପରି ମୁହଁ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇଲି ଓ କହିଲି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ମାଇଁ। ମତେ ହସି ହସି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଗେଲରେ ଚିମୁଟି ପକାଇଲେ। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ମୋତେ ବଜାରରୁ ସେହି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ସେଇଟା ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ହସି ହସି ମାଇଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଧୀରେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, ସମୀର, ଟିକେ ଲାଜ କର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି, ମାଇଁ, ଜୀବନରେ କିଛି ମଜା କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଭାବି ହେଉଥିବ। ମାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୋତା କାଢି କହିଲେ, ସମୀର, ଟିକେ ତ ଲାଜ କର। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଧଳା ଟାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ଏବଂ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବା ମାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁକି, କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ମାଇଁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ମାଇଁ ହସି ହସି କହିଲେ, ସମୀର, ଟିକେ ଲାଜ କର। ମୁଁ ତୁମର ମାଇଁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ମାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ କୋଉଠି ପାଇଲି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଇଁ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲି, ବହୁତ ଅଧିକ ମାଇଁ। ହଠାତ୍ ମାଇଁ କହିଲେ, ସମୀର, କ୍ଷୀର ଆଣ, ଘରେ କ୍ଷୀର ସରିଗଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଫେରିଆସି କ୍ଷୀର ପାତ୍ରଟିକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖି ମାଇଁଙ୍କ ରୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ମୋତେ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାଇଁ ହୁଏତ ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଜୀବନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଇଁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ୍ଷୀର ଆଣିଛ କି? ଏହା ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୋ ଗଳାରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ଏବଂ ମାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଛାତିରେ ରଖି କହିଲେ, କଣ ହେଲା ସମୀର? ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ମାଇଁ। ମାଇଁ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସମୀର, ସତ କୁହ, ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଏମିତି ଆସିବା ଭଲ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ତମେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ଯେପରି ମୁଁ ପାଗଳ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏଠାରେ ବସ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୀର, ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଉଚିତ। ମାଇଁଙ୍କ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମାଇଁ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ କି? ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ମାଇଁ, କଣ ହେଉଛି? ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ସମୀର, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋତେ ମୋ ରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ମାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ
ମୁଁ ମାଇଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି କାରଣ ସେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଫୋନ କରି ମାମୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲି। ମାଇ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଦୂର କରିବାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛିଦିନ ମାଇଙ୍କ ଘରେ ବିତାଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହାର ଯତ୍ନରେ ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏହି ଭୁଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହାର ଯତ୍ନରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।